ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے حقیقت بتاؤ، آخر کیا حقیقت ہے؟ میں کئی دن سے بہت ہی زیادہ پریشانی میں ہوں اور وہ مجھے بہت زیادہ پریشان بھی کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، لیکن آپ اس سب کو غلط مطلب میں نہیں لیں گے، آپ میری مجبوری کو سمجھیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ۔ پھر اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ ایک دن وہ چھت پر بال کھولے کھڑی تھی اور گانا گا رہی تھی کہ تبھی اچانک سے میرا نام لقمان ہے اور میں ایک سیدھا سادھا انسان ہوں، زمانے کی چالاکیوں سے بالکل ہی ناواقف ہوں۔ میں کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ گھر کے صحن میں ہی ایک دکان ڈالی ہوئی ہے جس میں سودا سلف وغیرہ جیسی چیزیں ہیں۔ محلے کے لوگ زیادہ تر ضرورت کی چیزیں میری دکان سے ہی خریدتے ہیں، جس سے میرا اچھا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ میں ٹانگ سے معذور ہوں اور یہ معذوری ساری زندگی میری بہت ساری خوشیوں میں رکاوٹ بنی رہی۔ اکثر لوگ مجھ سے میری معذوری کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ میرے اپنے خاندان کے لوگ بھی مجھ سے زیادہ ملتے جلتے نہیں ہیں۔ میرے ابا میرے بچپن میں ہی گزر گئے تھے، ہمیں اماں نے ہی پالا پوسا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں اور اسی سے گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ میری 2 بہنیں اور 1 بھائی ہے، میں ان میں سے سب سے بڑا ہوں۔ اماں کے لیے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا اور مجھ معذور کو سنبھالنا کافی مشکل تھا، لیکن انہوں نے کبھی اف بھی نہیں کی، ہمیشہ ہمارا اچھے سے اچھا خیال رکھا۔ جب وہ کام پر جاتیں تو مجھے پڑوس کی عورت کے پاس چھوڑ دیتی تھیں اور اس کے بدلے اسے کچھ پیسے دیتی تھیں۔ میرا بچپن یوں ہی اکیلے پن میں گزرا تھا، جس وجہ سے مجھے لوگوں سے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ میں ان سے اچھے سے بات نہیں کر پاتا تھا، مگر میری اماں کا کہنا تھا کہ تمہاری معذوری کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ تم لوگوں سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دو اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چھوڑ دو۔ پھر اماں کی مدد سے میں نے ہمت کر کے گھر کے صحن میں ہی دکان ڈال لی تھی اور اس وجہ سے مجھ میں ہمت پیدا ہوئی۔ اب میں دوسروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر لیتا تھا۔ اب مجھے ان لوگوں سے ڈر نہیں لگتا تھا جو میری معذوری کا مذاق اڑاتے تھے۔ خاندان کے اکثر لوگ کہتے تھے، یہ تو معذور ہے، اسے کون اپنی بیٹی دے گا، اسے کون لڑکی شادی کرے گی؟ مگر میری اماں مجھے تسلی دیتی کہ تمہارے نصیب میں بھی کوئی اچھی لڑکی لکھی ہوگی، اور میں اماں کی بات پر افسردگی سے مسکرا کر رہ جاتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ میری شادی کبھی نہیں ہو سکے گی اور نہ ہی میں اپنی فیملی بنا سکوں گا، کیونکہ میں معذور ہوں۔ شاید ہی کوئی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو۔ لوگوں کی ایسی باتیں مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی تھیں۔ نہ جانے لوگ کیسے مجھ جیسے معذور لوگوں کا مذاق اڑا لیتے ہیں۔ اگر اللہ نے انہیں کوئی معذوری نہیں دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کا مذاق اڑائیں۔ ہمارے پاس بھی دل ہوتا ہے اور ہمیں بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور شاید مجھ جیسے لوگ بہت زیادہ حساس بھی ہوتے ہیں۔ ہم معاشرے میں ہر وقت لوگوں کے طعنوں کا شکار رہتے ہیں، اور یہ معاشرہ اور یہ لوگ ہمیں دیوار سے لگا کر رکھ دیتے ہیں۔ میرا صرف ایک ہی دوست تھا جو میرا خیال رکھتا تھا۔ میرے گھر والوں کے بعد وہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ میری اس سے بچپن سے دوستی تھی۔ اس نے کبھی بھی میری معذوری کا مذاق نہیں اڑایا تھا اور نہ ہی کبھی مجھے یہ جتایا تھا کہ میں صحت مند نہیں ہوں۔ گلی کے اکثر بچے اس سے کہتے تھے کہ تم اس کے ساتھ کیوں کھیلتے ہو، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، تم ہمارے ساتھ کھیلو۔ لیکن وہ سب کو چھوڑ کر میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ وہیں سے ہم دونوں کی دوستی اتنی پکی ہوئی کہ اب تک ہم ساتھ تھے۔ ہر مشکل میں وہ میرے ساتھ ہوتا تھا، ہمیشہ میرا ساتھ دیتا تھا۔ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ گھر ہمارا اپنا تھا۔ ابا نے اچھے وقتوں میں وہ گھر کسی سے قرضہ لے کر بنوا لیا تھا،
उस वक्त घर बनवाने में इतना खर्चा नहीं होता था, लेकिन अब्बा ने जिससे कर्जा लिया था वो कर्जा अब्बा उतार नहीं पाए थे। अब्बा की वफ़ात के बाद कर्जदार ने कई महीने अम्मा को परेशान किए रखा। अम्मा ने दिन रात काम करके बहुत ही मुश्किल से उस कर्ज को उतारा था। लेकिन ये अच्छी बात थी कि हमारे सरों पर जो छत थी वो हमारी अपनी थी। अगर हम किराए के घर पर रहते होते तो इधर उधर हर वक्त धक्के खाते रहते। एक दो बार तो मेरे ताया और चचा ने हमारे घर पर कब्जा करने की भी कोशिश की थी। उनका कहना था कि ये उनके भाई का घर है और इस पर उन लोगों का हक है, मगर अम्मा ने बहुत मुश्किल से इस घर को उनके कब्जे में जाने से बचाया था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये छत हमसे छिन गई तो वो और उनके बच्चे रोड पर रुल कर रह जाएंगे। हमारे मोहल्ले में कोई भी अमीर नहीं था, सब मिडिल क्लास के ही लोग थे जो मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते थे। वैसे भी इतनी महंगाई हो चुकी थी कि इंसान जितना कमाता है वो कम पड़ता और हर एक को एक दूसरे से कर्जा लेना ही पड़ता था। जब मैंने दुकान डाली थी तो जिन घरों में अम्मा काम करती थीं, अम्मा ने वहाँ से सबसे थोड़ा थोड़ा कर्जा लिया था, जिसे काम करके वो चुका रही थी। मैंने पक्का सोच लिया था कि जब मेरी दुकान अच्छी चल पड़ेगी तो मैं अम्मा को काम छोड़कर घर पर बैठने का कहूँगा, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो उन्होंने हमारे लिए कमाया था। अब मैं चाहता था कि वो बैठ कर खाएं, और मुझे हरगिज़ पसंद नहीं था कि मेरी अम्मा लोगों के घरों में सफाई वगैरह करें। और जब मेरी दुकान अच्छी चल पड़ी थी तो मैंने अम्मा से ज़िद करके उन्हें काम वगैरह छोड़ने को कहा था। शुरू में तो अम्मा मान नहीं रही थी, लेकिन फिर मैंने उन्हें मना ही लिया और मेरी ज़िद के आगे उन्हें हार माननी ही पड़ी। मैं पूरा दिन दुकान पर बैठा रहता और अम्मा घर के काम काज वगैरह किया करती थी। मेरी बहनें और भाई स्कूल जाते थे। मैं चाहता था कि मैं तो तालीम हासिल नहीं कर पाया, मगर वो लोग तालीम हासिल करें और पढ़ लिख कर अपना नाम बनाएं। सुबह के वक्त बहन भाई स्कूल चले जाते थे और मैं दुकान में मसरूफ़ हो जाता था। अम्मा घर के अंदर काम करती रहती थी। हमारी ज़िंदगी यूं ही चल रही थी कि एक दिन अम्मा ने कहा कि देख, तेरे सारे ताया और चचा के बच्चों की शादियां तय हो चुकी हैं और तू अब तक कंवारा ही घूम रहा है। मैं तेरी भी शादी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस घर में जल्द से जल्द बहू लेकर आ जाऊँ। अम्मा की बात सुनकर मैं अफसुर्दा हो गया और मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, तू ऐसे ख्वाब मत सजा। तू जानती है ना कि मुझ जैसे माजूर से कोई भी शादी नहीं करेगा, फिर भी तू बार बार यही बात दोहराती रहती है। अम्मा ने कहा कि तुझ में क्या कमी है, माजूर है तो क्या हुआ, अपनी दुकान है, तेरे पास कमाता है, किसी को क्या मसला है, और तेरी शादी क्यों नहीं हो सकती? ये बात तो तूने खुद से सोच रखी हुई है। लोगों का काम तो बातें बनाना है, वो बनाते हैं। तू अपनी ज़िंदगी की तरफ तवज्जो दे, लोगों की बातों की तरफ मत ध्यान दे। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं जानता हूँ कि कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी और ना ही मुझसे शादी करना चाहेगी। कौन से वालिदैन होंगे जो अपनी बेटी मुझे देंगे? मेरी मायूसी भरी बातें सुनकर अम्मा बोली, देखना, तुझे बहुत ही खूबसूरत लड़की मिलेगी। मैं अम्मा की बात सुनकर हंस पड़ा। अम्मा ने उसी दिन से रिश्ते वाली को बुलवाकर रिश्तों की तलाश शुरू कर दी। मैं जानता था कि यह सब कुछ दिन चलेगा और उसके बाद अम्मा थक हार कर बैठ जाएंगी, इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। एक दिन अम्मा मेरे पास आई और बोली कि ये तस्वीर देखो, लड़की अच्छी है और अच्छे ख़ानदान से है, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं बात करूं? मैंने कहा ठीक है अम्मा, आपको जो पसंद है आप वहाँ बात करने, मेरी पसंद नापसंद की फ़िक्र मत करें। आपको जो पसंद होगी वो मुझे भी पसंद होगी। अम्मा ने कहा ठीक है। अगले दिन अम्मा उसके घर चली गई उसे देखने, और अम्मा को वो लोग भी पसंद आए, तो अम्मा ने उन्हें हमारे यहाँ आने की दावत दे दी। अम्मा ने मुझसे कहा कि मैं अच्छे से तैयार होकर आ जाऊं।
میں جانتا تھا کہ وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی اس رشتے سے منع کر دیں گے، لیکن اماں کا دل رکھنے کے لیے میں تیار ہو کر مہمانوں کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے آتے دیکھا تو بولے، آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ آپ کا بیٹا معذور ہے؟ اماں ان کی بات سن کر شرمندہ ہو گئی اور بولی، اصل میں اس بات کا ذکر ہی نہیں ہوا تھا اور اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں۔ میرا بیٹا معذور ہے لیکن خوددار ہے، وہ اپنا خیال خود رکھ لیتا ہے، اچھا کماتا ہے، اور کیا چاہیے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی ایک معذور انسان سے ہرگز نہیں کر سکتے، آپ کو ہمیں پہلے بتانا چاہیے تھا۔ وہ بنا کوئی اور بات سنے وہاں سے فوراً سے نکل گئے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب ہوگا، لیکن اماں کا دل ٹوٹ گیا، مگر وہ مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا تو پریشان مت ہو، اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں۔ میں نے کہا، اماں میں نے آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ کوئی بھی مجھے اپنی بیٹی نہیں دے گا، لیکن آپ پھر بھی ضد کر رہی تھی، اب دیکھ لیا نا آپ نے۔ اماں بولیں، تم پریشان مت ہو۔ اس کے بعد اماں نے اور بھی کئی رشتے دیکھے، لیکن سب سے مجھے میری معذوری کی وجہ سے ٹھکرا دیتے تھے۔ ایک دن اماں میرے پاس آئی اور بولی، دیکھ میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ تجھے لڑکی ضرور ملے گی۔ آج میں ایک لڑکی کو دیکھنے گئی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ میں نے کہا، اماں کیا واقعی؟ اماں نے مجھ سے کہا کہ میں نے لڑکی سے خود بات کی ہے، وہ اپنے پورے دل سے تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں اماں کی بات سن کر کافی حیران رہ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے اسے بتایا نہیں کہ میں ایک ٹانگ سے معذور ہوں؟ اماں نے کہا کہ میں نے اسے سب کچھ تفصیل سے بتایا اور اسے تمہاری تصویر بھی دکھائی ہے، وہ پورے دل سے راضی ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ کوئی لڑکی مجھ معذور سے شادی کے لیے کیسے راضی ہو سکتی ہے، اور اماں نے مجھے اس لڑکی کی تصویر دکھائی تھی۔ وہ تو کافی خوبصورت تھی، اس کی کیا مجبوری تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی؟ اور اماں کا تو کہنا تھا کہ وہ کافی خوش ہے، لیکن مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے میں بار بار اماں سے یہی بات پوچھے جا رہا تھا کہ کہیں اس کے گھر والوں نے اس پر زبردستی تو نہیں کی، یا کوئی اور بات تو نہیں ہے۔ اماں کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور دنیا میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کافی اچھے لوگ ہیں، انہوں نے تمہارے بارے میں کوئی الٹا سیدھا سوال بھی نہیں کیا۔ اماں اتنا کہہ کر اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئیں اور پیچھے مجھے سوچوں میں ڈوبا چھوڑ گئیں۔ میں اس بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک حسین لڑکی نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ یہ بات واقعی میں کافی عجیب تھی۔ اماں نے کہا کہ میں تمہاری منگنی کروں گی اور اس کے بعد ہم پورے خاندان والوں کو بتائیں گے کہ ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اماں نے انگوٹھی اور کچھ کپڑے وغیرہ خریدے اور مجھے ساتھ لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ ہم نے منگنی کی تقریب بہت ہی سادگی سے کی تھی۔ میں نے آج بھی اس لڑکی کو نہیں دیکھا، کیونکہ ان کے ہاں رواج تھا کہ نکاح سے پہلے لڑکی کو نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، کیونکہ میں نے ویسے بھی اماں کی پسند پر ہاں کر دی تھی اور تصویر تو دیکھی ہی تھی۔ منگنی ہو جانے کے بعد بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میں کوئی لڑکی میری زندگی میں آ گئی ہے، مگر کبھی کبھی میں دکان پر بیٹھا اپنی زندگی میں آنے والی اس انجان سی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگ جاتا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اسے کیا پسند ہوگا، وہ کیا کرتی ہوگی، کیسی ہوگی، بولتی کیسا ہوگی، چلتی کیسی ہوگی۔ یہی سب چیزیں میرے دماغ میں گھومتی رہتی تھیں۔ بہت سے سوالات تھے جو مجھے اکثر پریشان بھی کرتے تھے، مگر ایک طرف میں خوش تھا اور ایک طرف پریشان۔ ایک دن اماں نے کہا کہ اب میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد بہو کو گھر لے آؤں۔ میں نے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ کچھ دن میں رشتے سے منع بھی کر دیں۔ اماں بولیں، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم نے تمہاری منگنی کی ہے، اب بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے؟ میں نے کہا، اماں میں کیسے یقین کر لوں، اتنے سارے رشتوں کو چھوڑ کر اس نے میرے ہی رشتے کے لیے ہاں کیوں کی؟ آخر کوئی تو بات ہوگی نا۔ اماں نے کہا،
तू भी ना बस लोगों की बातों में आकर यही सब सोचता रहता है। तुझे किसने कहा कि तेरी शादी नहीं हो सकती? दुनिया में बहुत से ऐसे माजूर लोग होते हैं जिनकी शादियां होती हैं। तू पहला तो नहीं है जिसकी शादी हो रही है। मैंने कहा, फिर भी पता नहीं मुझे क्यों यकीन नहीं आ रहा। अम्मा बोली, यकीन कर ले, यही सच है। बस अपना ध्यान शादी की तैयारियों की तरफ लगा, क्योंकि मैं जल्द ही शादी की तारीख लेने वाली हूँ। मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। अम्मा की बेताबी देखकर मैंने कहा, ठीक है अम्मा, जैसे आपकी मर्जी, आप शादी की तैयारियां शुरू कर दें। और मैंने अम्मा को अच्छे खासे पैसे भी दे दिए ताकि वो आसानी से तैयारियां कर लें। अम्मा तो मेरी तरफ से हाँ सुनकर ही बहुत खुश हो गई। अम्मा ने खुशी खुशी शादी की तैयारियां शुरू कर दी और पूरे ख़ानदान में ये खबर फैला दी कि मेरे बेटे की शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो रही है। जो भी सुनता उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आता था। ख़ानदान की औरतें और मोहल्ले की औरतें चस्के लेने के लिए हर वक्त हमारे घर पर मौजूद रहती थीं कि न जाने कैसे रिश्ता हो गया। मुझे भी इस रिश्ते में कुछ ठीक नहीं लगता था, लेकिन अम्मा की खुशी के लिए मैं चुप था। वो न जाने कब से मेरी शादी के सपने सजाए बैठी थी, इसलिए वो जो कर रही थी मैं उन्हें करने दे रहा था। एक एक चीज़ अम्मा ने अपनी पसंद से खरीदी थी। वो इस शादी के लिए मुझसे भी ज़्यादा पुरजोश हो रही थी। शादी की तैयारी मुकम्मल हो गई तो अम्मा ने एक तारीख पक्की कर दी। सारे मोहल्ले को दावत दी गई। गली में ही शामियाने लगाकर शादी का इंतज़ाम किया गया था। हम बारात लेकर उनके घर गए। मैं दुल्हन को आज पहली बार अपने सामने देखने वाला था। उससे पहले मैंने उसे कोई मुलाकात नहीं की थी, बस तस्वीर ही देखी थी। लेकिन अब उसे देखने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि ये तस्वीर में इतनी खूबसूरत नज़र आने वाली लड़की दुल्हन बनी कैसी लगती है। थोड़ी ही देर में निकाह शुरू हो गया। निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन को आमने सामने बिठाया गया। मैंने उसे देखा तो वो इंतहाई खूबसूरत नज़र आ रही थी। मुझे अम्मा की पसंद की दाद देनी पड़ी। उन्होंने बहुत अच्छी लड़की को पसंद किया था। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि ये शादी हम दोनों के लिए बहुत अच्छी साबित हो। कुछ देर में खाना खुल गया और खाने के बाद रुखसती का ऐलान हुआ। जब हम उसे रुखसत करके घर पर लाए तो अम्मा ने मुझसे कहा कि देख, वो तेरी जिंदगी की साथी है, इसलिए हमेशा उससे बहुत अच्छे से पेश आना और अपनी माजूरी की वजह से कभी भी मायूस मत होना और ना ही एहसास कमतरी का शिकार होना। मैंने कहा ठीक है। मैं अंदर कमरे में चला आया। वो सिमटी हुई सी और घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। मुझे देखकर घबरा गई। उसकी हर अदा मुझे बहुत पसंद आ रही थी। मैंने जैसे ही उसके करीब आने की कोशिश की, उसने मुझे रोक दिया। मैं समझा शायद शर्मा रही हो, इसलिए मैंने उसे इसरार नहीं किया। अगली सुबह उसके घर वाले नाश्ता लेकर आ गए। उनके चेहरों से यूं लग रहा था जैसे वो इस रिश्ते पर खुश नहीं है। फिर मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। शादी तो सबकी मर्जी से हुई थी। शादी के शुरू के दिन काफ़ी अच्छे गुजरे, लेकिन उसने अब तक मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। एक दिन जब मैंने उससे इसकी बात की वजह पूछी तो उसने कहा कि दरअसल मैंने 40 दिन का वजीफ़ा किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं आपके करीब नहीं आ सकती, वरना वो वजीफ़ा टूट जाएगा और वजीफ़ा टूटने की वजह से मेरी जान को ख़तरा हो सकता है। उसकी बात मुझे बहुत ही अजीब लगी। मैंने कहा, ये कैसी बात हुई? ये तो कोई वजह न हुई, और ऐसा कौन सा वजीफ़ा है जो करीब आने से टूट जाएगा? अब तो मैंने पक्का सोच लिया था कि मैं उसे हर हाल में हासिल करके ही रहूँगा, और फिर मैंने उसके लाख मना करने के बावजूद भी उसे हासिल कर ही लिया। वो मुझसे सख्त नाखुश लग रही थी। उसने मुझे बहुत बार मना भी किया था कि उसका वजीफ़ा टूट गया तो उसकी जान को ख़तरा होगा, लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। मैं अपने बिस्तर पर सो गया और वो बैठी रो रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने करवट बदलकर अपनी बीवी की तलाश में निगाहें दौड़ाईं, तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि मेरे बराबर में मेरी बीवी की जगह
وہاں پر ایک بہت ہی حسین اور نازک اندام سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میں چونک گیا۔ کچھ پل تو میں اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹا بھی نہیں پایا۔ تبھی میں پھر اپنے حواسوں میں واپس آیا اور ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ میری بیوی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ تبھی میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میری بیوی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ہی تمہاری بیوی ہوں۔ اس کی آواز بالکل میری بیوی جیسی ہی تھی۔ میں نے کہا لیکن اس کی شکل و صورت تو ایسی نہیں تھی۔ تم کون ہو؟ حقیقت میں مجھے سب کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا میں ایک جن زادی ہوں۔ کچھ وقت پہلے میں تمہاری بیوی پر حاوی ہو گئی تھی۔ یہ اس کی شادی سے بہت پہلے کی بات ہے۔ میں اتنے لمبے عرصے سے تمہاری بیوی پر حاوی ہوں اور وہ اس بات کو جانتی بھی ہے، لیکن اس نے کبھی اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ وہ ایک عامل کے پاس گئی تھی جس نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ شادی کرے گی، شادی کے 40 دن تک اس کا شوہر اس کے قریب نہیں آئے گا تو میرا سایہ اس پر سے ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ لیکن اب تم نے زبردستی اسے حاصل کر لیا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم نے اسے نہیں بلکہ مجھے حاصل کیا ہے، کیونکہ میں اس پر حاوی تھی۔ اس جن زادی کی باتیں میری سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی میرے حواس کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں فوراً سے کمرے سے اٹھ کر باہر بھاگا اور پورے گھر میں اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگا۔ اماں نے جب مجھے یوں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دیکھا تو بولی کیا ہوا؟ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا میں اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو اماں بولی تمہاری بیوی تمہارے کمرے میں ہوگی، صبح سے وہ باہر نہیں آئی ہے، تم ادھر ادھر کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے یا تم نے جھگڑا کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میرے کمرے میں تو میری بیوی موجود نہیں ہے۔ اماں بولی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں صبح سے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں، میں نے اسے باہر آتے نہیں دیکھا۔ چل میں تیرے ساتھ چل کے دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں میرے ساتھ کمرے میں آئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ سامنے ہی میری بیوی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں بولی دیکھ، یہ تو بیٹھی ہے تیری بیوی اور تو پاگلوں کی طرح باہر ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی تو یہ یہاں پر نہیں تھی، یہاں پر تو کوئی جن زادی بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں نے کہا کیسی جن زادی؟ تو پاگل واگل تو نہیں ہو گیا؟ کیا کوئی خواب دیکھا تھا کیا؟ میں نے کہا نہیں اماں، میں سچ بتا رہا ہوں۔ یہاں پر کچھ دیر پہلے ایک جن زادی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ اصل میں ایک جن زادی ہے اور میری بیوی پر حاوی ہو گئی تھی۔ میری بات پر اماں نے بالکل یقین نہیں کیا اور آنکھیں پھاڑتے ہوئے مجھے دیکھ کر بولی تو منہ ہاتھ دھو کر آ، میں تجھے دم کروانے لے جاتی ہوں۔ لگتا ہے تو نے کوئی برا خواب دیکھا ہے جس کا اثر تجھ پر ہو گیا ہے۔ میں نے کہا آپ میری بات پر کیوں یقین نہیں کر رہی؟ میں بالکل سچ بتا رہا ہوں، یہاں پر ابھی کوئی اور لڑکی بیٹھی تھی اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک جن زادی ہے اور میری بیوی پر حاوی ہو گئی تھی۔ میرے لاکھ کہنے پر بھی اماں بالکل نہیں بانی اور بولی کیسی الٹی باتیں کر رہا ہے، میں تیری بات کیسے مان لوں؟ میری آنکھوں کے سامنے تیری بیوی بیٹھی ہے۔ یہ کہہ کر اماں کمرے سے چلی گئیں۔ جیسے ہی اماں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں میری بیوی کی جگہ وہی جن زادی بیٹھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھول کے اماں کو بلایا اور کہا کہ اماں دیکھ دیکھ، وہ رہی وہ جن زادی۔ اماں دوبارہ آئیں لیکن وہاں پر میری بیوی ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اماں وہاں سے چلی گئیں۔ پیچھے میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کیونکہ جیسے اماں وہاں سے جاتی وہ جن زادی سامنے نظر آنے لگ جاتی اور جیسے اماں آتی تو وہاں میری بیوی نظر آنے لگ جاتی تھی۔ اب میں اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بہت ڈر رہا تھا۔ میں نے باہر ہی صحن میں لگے نل سے منہ ہاتھ دھویا اور چپ چاپ اماں کے پاس کچن میں آ کر بیٹھ گیا۔ اماں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر بولی پریشان مت ہو، میں تجھے دم کروانے لے جاؤں گی، تو ٹھیک ہو جائے گا،
شاید تو نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ میں نے اماں کی بات پر آگے سے کچھ نہیں کہا۔ میں جانتا تھا کہ مجھ پر اماں بھی یقین نہیں کریں گی، اور نہ میں اماں کو یہ سمجھا سکتا تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ اس لیے میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ ناشتہ کر کے میں دکان پر چلا گیا۔ صبح صبح کے وقت ہی لوگ دکان پر سودا سلف لینے آ جاتے تھے، اور میں شام تک دکان میں ہی مصروف رہتا تھا۔ لیکن آج تو میرا گھر جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ رات کے 9 بج گئے تھے۔ میں نے اب تک دکان بند نہیں کی تھی۔ اماں کئی بار آ کر مجھے آواز دے چکی تھی کہ گھر آ کر کھانا کھا لو اور دکان بند کر کے سو جاؤ، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ لیکن میں اماں کو کیا بتاتا کہ میں دوبارہ اس جن زادی کے خوف کی وجہ سے اندر نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ لوگ کھانا کھا لیں، میں بعد میں آ جاؤں گا، مجھے کچھ دیر کام سے باہر جانا ہے۔ یہ تو صرف میں نے بہانہ ہی بنایا تھا۔ میں نے دکان کا دروازہ بند کیا اور اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ پیچھے اماں مجھے آوازیں ہی دیتی رہ گئیں کہ اتنی رات کو کہاں جا رہا ہے، اور ایسا کون سا کام ہے جو اس وقت جانا ضروری ہے۔ میں نے اماں کو کوئی جواب نہیں دیا اور باہر نکل آیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے دوست کے پاس چلا جاؤں۔ ویسے بھی کافی دن ہو چکے تھے میں اس سے ملنے نہیں گیا تھا۔ میرا ایک وہی واحد دوست تھا، اور جب سے میری شادی ہوئی تھی اس سے ملاقات بھی نہیں کر پایا تھا۔ آج اچھا موقع تھا، میں اس سے مل سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ پچھلی گلی میں اس کا گھر تھا۔ دروازے پر اس وقت مجھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور بولا، کیا ہوا، خیریت ہے اس وقت؟ میں نے کہا خیریت ہے، سوچا تم سے ملنے آ جاؤں، بہت دن ہو گئے، ہم دونوں نے بیٹھ کر بات چیت نہیں کی۔ اس نے میرے ہاتھ سے لاٹھی لی اور سائڈ پر رکھی اور بولا ٹھیک ہے۔ وہ میرا بازو اپنے کندھے پر رکھ کر مجھے سہارا دیتے ہوئے اندر لے گیا۔ مجھے کرسی پر بٹھا کر بولا، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، تم یہاں بیٹھ جاؤ، ہم چائے بعد میں پی لیں گے، ابھی بات چیت کرتے ہیں۔ وہ بولا، آج میری یاد کیسے آ گئی، ورنہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم نے تو مجھے اپنی شکل ہی نہیں دکھائی، تم تو بھول ہی گئی کہ تمہارا ایک دوست بھی ہے۔ میں نے کہا یار ایسی بات نہیں ہے، بس مصروف ہو گیا تھا۔ وہ بولا بس مجھے پتا ہے لوگ ایسے ہی بدل جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا اب ناراضگی ختم کر دو، میں کافی زیادہ پریشان ہوں۔ تو وہ بھی سنجیدہ ہو گیا اور بولا کیا بات ہے، کس بات سے پریشان ہو؟ میں نے اسے صبح والا سارا واقعہ سنا دیا، جسے سن کر وہ بھی حیران ہو گیا اور بولا یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہاری بیوی پر ایک جن زادی حاوی ہے اور تمہیں آج تک اس بات کا پتہ نہیں چلا؟ میں نے کہا آج سے پہلے کبھی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں کہ مجھے شک ہوتا، لیکن آج خود اس جن زادی نے مجھے بتایا کہ وہ میری بیوی پر حاوی ہے، اور جب میری اماں سامنے ہوتی ہے تو مجھے میری بیوی نظر آتی ہے، جب وہ نہیں ہوتی تو وہاں پر صرف جن زادی ہوتی ہے۔ میں اتنا زیادہ پریشان ہو گیا ہوں کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ مجھے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے۔ میں پورا دن دکان پر بیٹھا رہا اور ابھی بھی وہاں سے اٹھ کر فوراً تمہارے پاس آ گیا۔ یار مجھے کوئی حل بتاؤ، میں ایسے تو نہیں جی سکتا۔ میری بات سن کر وہ بولا، ہاں یہ تو واقعی میں بہت پریشانی والی بات ہے، کچھ سوچتے ہیں۔ پھر ہم دونوں مل کر سوچنے لگے۔ تبھی اس نے کہا، میرے دماغ میں ایک حل تو ہے، اگر تم مانو تو۔ میں نے کہا بتاؤ کیا حل ہے؟ اس نے کہا، ہم ایک بابا جی کے پاس جائیں گے۔ تمہیں یاد ہے وہ بابا جی جو یہاں سے کچھ دور ہی ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں وہ تو مجھے یاد ہیں، وہ کافی مشہور بابا جی تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جنات وغیرہ نکالتے ہیں۔ میرا دوست بولا، ہم اس کے پاس جائیں گے تاکہ وہ ہماری مدد کر سکے۔ تم انہیں پوری بات بتانا، مجھے امید ہے وہ اس جن زادی کو ضرور اپنے قبضے میں کر کے یہاں سے چلے جانے کو کہیں گے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ کیا واقعی میں یہ ممکن ہے، وہ ہماری مدد کر پائیں گے یا نہیں؟ اگر اس جن زادی نے جانے سے منع کر دیا تو؟ وہ بولا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ بابا جی کا کام ہے۔ اب تک نہ جانے وہ کتنے جنات کو اپنے قبضے میں کر چکے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے،
क्या आज रात में तुम्हारे पास ठहर सकता हूँ? तो वो बोला, बिल्कुल, तुम मेरे पास रुक सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं। वैसे भी मेरे घर वाले गांव गए हुए हैं। मैंने कहा, ठीक है। उसने मुझे बिस्तर बिछा कर दिया और मैं वहीं पर सो गया और वो अपने कमरे में चला गया। मुझे इतने अरसे बाद बहुत अच्छी नींद आई थी। अभी मुझे सोए थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे अपने पास बहुत ही करीब से चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आई। मैं चौंक कर नींद से उठ गया और जो ही आंखें खोली तो देखा मेरे ऐन सामने वो जिनज़ादी बैठी हुई थी। उसे देखकर मेरी सांसें रुक गईं। वो मुझे घूर रही थी। फिर बोली, तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम्हें तो अपने घर पर होना चाहिए था। उठो, अपने घर जाओ। मैंने कहा, मैं इस वक्त कैसे जा सकता हूँ, आधी रात हो रही है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और ज़ोर से चिल्लाकर बोली, उठो। मैं डरकर एकदम चीख उठा। मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर मेरा दोस्त दूसरे कमरे से भागा हुआ आया और बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? कोई मसला हो गया है? मैंने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। उसने कहा, कैसे कोई बात नहीं, तुम रात के इस वक्त इतनी ज़ोर से चीख रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। मुझे बताओ, क्या बात है? क्या तुमने फिर से उस जिनज़ादी को देखा है? मैंने कहा, हाँ, अभी वो यहाँ पर आई थी और कह रही थी कि घर जाओ। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो बोला, परेशान मत हो, मैं अपना बिस्तर यहीं पर ले आता हूं और यहीं पर सो जाता हूं। मैं दूसरे कमरे में गया और अपना बिस्तर उठा कर ले आया और वहीं सो गया, क्योंकि एक बात तो पक्की हो गई थी कि वो जिनज़ादी दूसरों की मौजूदगी में मेरे सामने नहीं आती थी। मैं भी कुछ देर बाद सो गया। सुबह दोस्त ने उठाया और कहा कि चलो उठो, नाश्ता कर लो और फिर अपने घर चलो, तुम्हारी अम्मी परेशान हो रही होंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और नाश्ता करने लगा। वो मुझे सहारा देकर दरवाजे तक लाया और कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। मैं उसके साथ वापस घर आया। उसने अम्मा से कहा कि ये रात को मेरे पास ही ठहर गया था। काफ़ी दिन हो गए थे हमने मुलाकात नहीं की थी, इसलिए मैंने कहा कि मेरे पास रुक जाओ। अम्मा ने कहा, ठीक है। मैं अंदर आया तो अम्मा बोली, तुम पूरी रात से कहाँ थे? मैं इतना परेशान होती रही, पूरी रात में एक सेकंड को भी नहीं सोई और तुम्हारी बीवी भी तुम्हारा इंतज़ार करती रही। हम दोनों कितना परेशान थे, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है? मैंने कहा, मेरी बीवी वो कहाँ है? अम्मा बोली, वो अपने कमरे में है, और कहाँ होगी? मैं फ़ौरन से कमरे में आया तो देखा वहाँ पर सामने ही मेरी बीवी लेटी हुई थी। मैंने जाकर फ़ौरन उसे उठाया और कहा कि उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। मैंने कहा, मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या है? वो जिनज़ादी कौन है और वो तुम पर क्यों हावी हुई है? उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरे यूं सवालात करने पर वो घबरा गई और बोली, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। फिर उसने मुझे बताना शुरू किया। जैसे जैसे वो मुझे बता रही थी, उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। जब उसने अपनी बात मुकम्मल की तो मैं अपना सर थाम कर बैठ गया। आज मुझे समझ आया कि इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसने मुझ जैसे माजूर लड़के से शादी करने के लिए हाँ क्यों की और मुझे ही शादी के लिए क्यों चुना। मेरे वो सवालात जिनके जवाबात मैं हर वक्त ढूंढता रहता था, अब जाकर मुझे मिल गए थे और इस बात की तस्दीक उसने खुद भी कर दी थी कि उसने सिर्फ इसी वजह से मुझसे शादी की थी। मैंने उससे कहा कि अब इसका हल क्या है, क्योंकि तुम्हारी वजह से तो मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने उसे कहा कि मेरा दोस्त मुझे एक बाबा जी के पास लेकर जाएगा, तुम भी मेरे साथ चलना। वो बोली, ठीक है। मैंने कहा, लेकिन अम्मा को इस बारे में कुछ भी मत बताना। थोड़ी देर बाद हमने अम्मा से कहा कि हम उसके माँ बाप से मिलने जा रहे हैं, कुछ देर में वापस आ जाएंगे। अम्मा ने कहा, ठीक है, ध्यान से जाना। मैं उसे साथ लिए पिछली गली में आया और दोस्त से कहा कि जल्दी निकलो, हम जाने के लिए तैयार हैं। उसने कहा कि क्या भाभी भी हमारे साथ जाएंगी? मैंने कहा, हाँ। मैंने उससे सारी बात पूछ ली है, अब हम तीनों उस बाबा जी के पास जाएंगे। उसने कहा, ठीक है। हम पैदल ही बाबा जी के आस्थाने की तरफ चल पड़े।
कुछ देर में हम आस्ताने के बाहर पहुंच गए थे। हमने अंदर से इजाज़त मांगी। जैसे ही इजाज़त मिली हम तीनों अंदर चले गए। मेरी बीवी ने बाबा जी को बताया कि एक दिन मैं छत पर खुले बालों के साथ खड़ी थी और गाना गा रही थी। तभी अचानक से मुझ पर एक जिनज़ादी हावी हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो मुझ पर हावी है, लेकिन कुछ दिन बाद वो मेरे सामने आई और उसने कहा कि मैं तुम पर हमेशा हावी रहूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है और तुम्हारी आवाज़ भी। तुम मेरे लिए गाना गाना। मैंने अपने माँ बाप को इस बारे में बताया तो वो मुझे एक आमिल के पास ले गए। उस आमिल ने मुझे कहा कि मुझे एक माजूर लड़के से शादी करनी होगी और 40 दिन तक उस लड़के को खुद को हाथ मत लगाने देना। 40 दिन तक ये अमल जारी रहेगा, उसके बाद वो जिनज़ादी खुद ब खुद तुम्हारे पास से दूर चली जाएगी। आमिल की बात मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मेरे बाप बाप ने इस माजूर लड़के से मेरी शादी करने का फैसला किया, मगर उसने वक्त से पहले ही मुझे छू लिया, जिस वजह से वो जिनज़ादी से नज़र आ गई। अब आप बताएं कि इस चीज़ का क्या हल है। बाबा जी ने कहा कि मैं तुम्हें दम करके दूंगा, लेकिन यह बहुत गलत बात है कि तुमने एक माजूर लड़के को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उसने कहा कि मुझे इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं था। हाँ, मेरे माँ बाप ने मजबूरी में ये रिश्ता किया है। मैं उस जिनज़ादी के चले जाने के बाद भी अपने शौहर के साथ बखुशी रहने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात पर मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा उठी और उसने कहा कि मुझे तुमसे सच में मोहब्बत है और मैं ऐसी हरगिज़ नहीं हूँ कि तुम्हारी माजूरी की वजह से तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ। उसकी बात सुनकर मैंने बाबा जी से कहा कि आप हमारी मदद करें, किसी तरह से उस जिनज़ादी को हमसे दूर कर दें, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। हर वक्त मुझे वो नज़र आती है। बाबा जी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने ज़ेरे लब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद वो जिनज़ादी वहाँ पर हाजिर हो गई। बाबा जी ने उससे कहा कि अब से तुम इस लड़की से दूर हो जाओगी और इसे बिल्कुल भी तंग नहीं करोगी। लेकिन वो जिनज़ादी मान ही रही थी, जिस पर बाबा जी ने उसे अपने कब्ज़े में कर लिया और एक तावीज़ नुमा चीज़ हमें दी और कहा कि उसे मिट्टी में दबा देना। हम तीनों वहाँ से फ़ौरन निकले और दूर मैदान में चले गए। वहाँ गड्ढा खोदा और उस तावीज़ नुमा चीज़ को उस गड्ढे में दफना कर वापस आ गए। बाबा जी ने कहा था कि 1 हफ्ते तक दम वाला पानी पीना है और उसका छिड़काव घर के हर हिस्से में करना है। मुमकिन है कि उसके बाद वो जिनज़ादी हमारे करीब ना आए। बाबा जी की हिदायत के मुताबिक मैंने पूरे घर में जगह जगह पानी का छिड़काव कर लिया। हम दोनों रोज़ पानी भी पीते थे, जिसकी वजह से वो जिनज़ादी दोबारा हमारे करीब नहीं आई। मैं खुश था कि चलो ये मुसीबत तो हट गई। जब उसके माँ बाप को पता चला कि वो अब बिल्कुल ठीक हो गई है तो उन्होंने उससे कहा कि अब इससे तलाक ले लो। ये बात सुनकर मुझे एक झटका लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। उसने अपने माँ बाप से कहा कि मैं इसके साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये मेरा शौहर है और मैं हरगिज़ तलाक नहीं लूँगी। लेकिन उसके माँ बाप का कहना था कि ये एक माजूर है और तुम एक माजूर के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती हो। इनके बहुत ज़्यादा दबाव देने पर भी मेरी बीवी ने मुझसे तलाक लेने से इनकार कर दिया। अम्मा को भी मैंने सारी बात बता दी थी। मेरी ज़िंदगी अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। मैं रोज़ अपनी दुकान पर बैठता था और पूरा दिन वहीं पर मसरूफ़ रहता। बीच में मेरी बीवी मुझे खाना वगैरह दे जाती थी। वो इन दिनों उम्मीद से थी। मैं बहुत खुश था कि हमारे घर में एक नन्हा बच्चा आने वाला है। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इन सब के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता था कि मेरे नसीब में ये सब नहीं है और कोई भी लड़की मुझे अपनाएगी नहीं, और ना ही मेरे आंगन में कोई बच्चे खेलेंगे, ना कभी मेरी कोई फैमिली बनेगी। लेकिन अब सब अच्छा हो रहा था। कुछ अरसे बाद मेरी बीवी ने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। जब मैंने उसे अपने हाथों में उठाया तो मैं खुद को इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था। मुझे उम्मीद थी कि मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा।